السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویور، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنا تو وہ کس طرح مہنگائی کو کنٹرول کرے گا۔ ویور، جس طرح آپ ساروں کو پتہ ہے کہ عمران خان کو گورنمنٹ سے نکال دیا گیا تھا، تو اس کا ایک مین وجہ تھا، اور بھی ریزنس تھے، لیکن ان میں سے ایک جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ تھا عمران خان کا دورہ روس۔ دورہ روس میں عمران خان نے کچھ ایگریمنٹس کیے تھے رشیا کے ساتھ، تو ان میں سے تین جو تھے آئل، گیس اور گندم کا ایگریمنٹ تھا، جو کہ 40% ڈسکاؤنٹ کے اوپر یہ ایگریمنٹ تھا کہ پاکستان کو 40% ڈسکاؤنٹ کے اوپر جو ہے یہ تین چیزیں ملے گی۔ ہم آج اس ایگریمنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ایگریمنٹ ہوتا تو پاکستان میں کتنی مہنگائی ہوتی اور کتنی جو ہے مہنگائی نہیں ہوتی، کیونکہ جس ٹائم یہ ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا تو اس ٹائم پاکستان میں پٹرول اور آئل کا قیمت تھا تقریباً 149 روپے پر لیٹر، اور انٹرنیشنلی $109 پر بیلر تھا، اور آج کل جو ہے انٹرنیشنلی $73 پر بیلر ہے۔ تو اگر اس ٹائم یہ ایگریمنٹ ہوتا $109 پر بیلر جب انٹرنیشنلی تھا، تو اس ٹائم پاکستان میں 149 کا یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ دے رہے تھے۔ اگر یہ ایگریمنٹ ہوتے رشیا کے ساتھ تو یہ پھر 100 سے نیچے آنے تھے یہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے، اور آج کے دنوں میں پھر تو 50 60 70 کے قریب ہوتے، کیونکہ انٹرنیشنلی جو ہے آئل کی پرائس ہے $73 پر بیرل تک آ گئی ہے، اور اس ٹائم گیس کا جو پر کے جی پرائس تھا وہ 230 220 پر کے جی تھا، مطلب پر کلو تھا۔ آج کل وہ جو گیس پرائس ہے پر کے جی پر کلو تو 380 370 کے قریب ہے، اور ان کا مین ریزن یہ ہے کہ یہ قطر اور باہر کے ممالک سے امپورٹ ہوتی ہے، اور یہ مہنگے داموں کے اوپر امپورٹ ہوتی ہے، تو ان کے جو ہے پرائس پھر اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور اگر یہ رشیا سے ہم لے لیتے تو یہ 220 پہلے تھا، تو یہ نیچے آنا تھا، اوپر نہیں جانا تھا، کیونکہ رشیا نے تو یہ بھی 40% ڈسکاؤنٹ کے اوپر دینا تھا، تو ان کی پرائس تقریباً 150 160 سے نیچے ہونی تھی، ان سے اوپر نہیں ہونا تھا۔ اور اسی طرح اگر ہم رشیا سے گندم بھی لے لیتے تو جب عمران خان کا گورنمنٹ جا رہا تھا تو اس ٹائم جو 40 kg والا آٹے کا تھیلا تھا وہ مل رہا تھا تقریباً 2500 کا، 2400 2500 کا، اچھے کوالٹی والے، باقی جو میڈل کوالٹی والا وہ 2200 2300 کا ملتا تھا، اور جو پرمٹ والا ہے جو گورنمنٹ دے رہا ہے وہ تقریباً 1200 کا مل رہا تھا، 40 kg والا تھیلا۔ اگر ایگریمنٹ ہوتا تو 40% ڈسکاؤنٹ کے اوپر اگر ہم یہ گندم ملتی تو پھر اچھی کوالٹی کا جو آٹا تھا جو اس ٹائم 2400 2500 کا تھا، تو وہ پھر ملنے تھے 1500 1600 کا، اور ایوریج کوالٹی والا آٹا تھا جو پہلے 2200 2300 کا ملتا تھا، تو وہ پھر ملنے تھے تقریباً 1200 1300 کا، اور جو پرمٹ والا آٹا تھا وہ پھر ملنے تھے تقریباً 700 800 کا، بڑا تیرا جو 40 kg والا تیل ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں گندم ایک اہم خوراک ہے، اور اس کی دستیابی اور قیمت مہنگائی کی شرح کو براہ راست متاثر کرتے ہیں، خاص طور پر زرعی شعبے میں۔ روسی رعایتی شرح پر گندم خرید کر عمران خان کی حکومت کا مقصد ملک کے اندر غذائی تحفظ کو یقینی بنایا تھا۔ سستی گندم کی مستحکم فراہمی اس ضروری شے کی قیمت کو کنٹرول کرنے اور آپ سے متعلق افراط زر کے دباؤ کو روکنے اور مجموعی معیشت میں قیمتوں کی استحکام میں مدد فراہم کر سکتا تھا۔ تو اسی طرح روسی 40% رعایت کے ساتھ تیل، گیس اور گندم خریدنے کا ایک ممکن فائدہ امپورٹس میں سستی ہوگی کہ کم پیسوں میں چیزیں جو ہے امپورٹ کی جائے گی، اور جو آئل، گیس اور گندم جیسی ضروری اشیاء آئٹم رعایت کی قیمتوں پہ ایک امپورٹ کرتا ہے تو یہ پرائسز میں نمایاں کمی بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ان اشیاء کی درآمد کا فائنینشیل جو برڈن، مالی بوجھ، کم درآمد کی لاگت، پیداوار، ٹرانسپورٹ اور دوسری چیزوں کی مجموعی لاگت پر مثبت اثر ڈال سکتا ہے، جس سے ممکنہ طور پر صارفین کے لیے قیمت ایک کم ہوتی ہے اور مہنگائی کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ تیل اور گیس توانائی کے عام وسائل ہیں، اور ان کی قیمتیں براہ راست پیداوار اور ٹرانسپورٹ کی لاگت کو متاثر کرتی ہے، اور اس طرح روسی 40% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ تیل اور گیس خرید کر گورنمنٹ توانائی کی قیمتوں کو مستحکم کر سکتا ہے۔ یہ اس سے کام مینوفیکچرنگ، ٹرانسپورٹ اور سروسز جیسے مختلف شعبوں پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے۔ جب توانائی کی لاگت قابل پیشن گوئی اور قابل استطاعت ہوتی ہے تو کاروبار قیمتوں کی اتار چڑھاؤ کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر بچت کو صارفین تک پہنچا سکتے ہیں، جس سے مہنگائی پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ تو ہم صرف یہ تین آٹا، آئل اور گیس کی ڈسکس کی، اب ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ ان تینوں کی وجہ سے اور چیزوں کے اوپر جو اثر ہونا تھا، جو سستے ہونے تھے، وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر پاکستان روس سے 40% رعایت پر تیل خریدتا ہے تو اس سے ملک میں مختلف اور مصنوعات کی قیمتوں پر اثر پڑ سکتا ہے، یا مصنوعات کی کچھ مثالیں ہیں جن کی قیمتیں کم ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، ٹرانسپورٹ کے لیے فیول، جن کی پیٹرول اور ڈیزل ٹرانسپورٹ میں ایک اہم جزو ہے، تو فیول کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے کرایوں میں کمی، شپنگ اور ٹرانسپورٹ کی اور سروسز میں قیمتوں کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسرا ہے بجلی۔ پاکستان میں بہت سے پاور پلانٹس بجلی کی پیداوار کے لیے ایندھن کے ذریعے تیل پر انحصار کرتے ہیں۔ تیل کی قیمتیں کم ہونے سے بجلی کی پیداواری لاگت کم ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں صارفین اور کاروبار کے لیے بجلی کے بل کم ہو سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، پیٹروکیمیکل مصنوعات جو ہے، تیل مختلف پیٹروکیمیکل مصنوعات جیسے پلاسٹک، پولیمر اور مصنوعی ریشم کے لیے پیڈ اسٹاک کے طور پر کام کرتا ہے،
तेल की कीमतों के साथ इन मसनूआत की पैदावार की लागत कम हो सकती है, जिससे मुमकिन तौर पर प्लास्टिक के कंटेनर, पैकेजिंग मटीरियल और टेक्सटाइल जैसी अशिया की कीमत कम हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग और सनती सामान, वो सनतें जो अपनी पैदावारी अमल के लिए तेल पर इंसार करते हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव, मशीनरी और प्लास्टिक की सनतें पैदावारी लागत में कमी का तजुर्बा कर सकती है। इसके नतीजे में तैयार करदा सामान की कीमतें कम हो सकती है। हवाई सफ़र यानी एयर टिकटिंग, तो तेल की कम कीमत की वजह से इनकी टिकटों में नुमाया कमी हो सकती है। इसी एयरलाइंस के ऑपरेटिंग अखराजात कम हो सकते हैं, जिसके नतीजे में मुसाफरों के लिए हवाई किराया कम हो सकते हैं। और फिर एग्रीकल्चर में मशीनरी और ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल ईंधन पर इंसार करता है। तेल की कम कीमतों के साथ किसानों को ऑपरेटिंग लागत में कमी से मुमकिन तौर पर फायदा हो सकता है, जिससे ज़रूरी मसनूआत जैसे फल सब्जी और अनाज की कीमत कम हो सकती है। यूँ तो हमने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन किए जो पेट्रोल की कीमतें कम होने से जो है इनकी भी कीमतें कम हो सकते हैं। तो ये कुछ है, इनके अलावा और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है जो कि पेट्रोल की कीमत के साथ उनके भी कीमतें जो है कम और ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि जिनके डिपेंड गैस के प्राइस पे होते हैं। मीन्स कि जब गैस के प्राइस कम होते हैं तो उनकी भी कीमतें कम होते हैं, तो उनकी तरफ जाके उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है बिजली। पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है, बिजली की पैदावार के लिए गैस एक अहम ईंधन का जरिया है। गैस की कीमतें कम होने से बिजली की पैदावारी लागत कम हो सकती है। इसके नतीजे में सार्फिन और कारोबार के लिए बिजली के बिल कम हो सकते हैं। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान को अगर 40% डिस्काउंट पे गैस मिल जाता है तो बिजली जो है काफ़ी सस्ती हो सकती है। खाना पकाने की गैस, सर आपको पता है पाकिस्तान में बहुत से घराने खाना पकाने के लिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस जैसे एलपीजी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। गैस की कीमतों में कमी की वजह से एलपीजी सिलेंडर में की कीमत जो है कम हो सकती है, जिससे खाना पकाने वाली गैस की कीमतें कम हो सकती है। गैस सनती और तजारती शोबा में, वो सनतें जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अमल के लिए गैस पर इंसार करती है, जैसे कि टेक्सटाइल, सेरामिक्स और फूड प्रोसेसिंग, पैदावारी लागत में इनकी वजह से काफ़ी कमी हो सकती है। ये मुमकिन तौर पर इन सनतों के जरिए तैयार करदा सामान की कीमतों में कमी का बायस बन सकता है। अब वो सनतें जो अपनी सामान बनाने में गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो गैस की कीमतों में कमी की वजह से उनके सामान भी सस्ते हो जाते हैं। खादें, खादों की पैदावार में कलीदी इनपुट के तौर पर कुदरती गैस की ज़रूरत होती है। गैस की कीमतें कम होने से खाद की पैदावारी लागत कम हो सकती है। इसके नतीजे में खादों की कीमतें कम हो सकती है, ज़रूरी शोबे को फ़ायदा पहुँच सकता है और मुमकिन तौर पर ज़रूरी मसनूआत की कीमतें कम हो सकती है। सीएनजी, जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं। सीएनजी पाकिस्तान में गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला एक मकबूल मुतबादिल ईंधन है। गैस की कम कीमतों से सीएनजी की कीमत कम हो सकती है, जिसके नतीजे में सीएनजी गाड़ियों के मालिकान के लिए ईंधन की कीमत कम हो सकती है। हीटिंग और कूलिंग सिस्टम, गैस आमतौर पर रिहायशी, तजारती और सनती इमारतों में हीटिंग और कूलिंग के मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। गैस की रियायती कीमतों के साथ गैस पर मबनी हीटिंग और कूलिंग सिस्टम को चलाने की लागत कम हो सकती है। ये मुमकिन तौर पर हीटिंग और कूलिंग खदमात के लिए कम कीमतों का बायस बन सकता है। ये जितने भी मैंने बड़े बड़े फ़ायदे थे वो डिस्कस किए। इनके अलावा और भी बहुत से जो कि गैस की कीमत कम होने से उनकी भी कीमतें जो है कम हो सकती है और आवाम को बहुत फ़ायदा पहुँच सकता है। ये जो मेन बड़े बड़े फ़ायदे हमने जो बयान किए, जो डिस्कस किए हैं, ऑयल, गैस और गंदम के ऊपर 40% डिस्काउंट की वजह से। इनके अलावा और भी बहुत ज़्यादा है जो कि हमने वीडियो लेंथी होने की वजह से डिस्कस नहीं किए, तो उनको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में हम उस पर भी बात कर लेंगे। तो मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि अगर एडिक्शन हो जाता है और इमरान खान को वापस गोल में मिल जाता है तो सीधा रशिया जाएगा और ऑयल, गैस और गंदम के ऊपर जो एग्रीमेंट थी 40% डिस्काउंट वाला वो दोबारा करेगा। और पहले जितनी भी पाई हमने डिस्कस किए तो ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी आवाम को पहुँच जाएगी सस्ते एग्रीमेंट की वजह से। तो अब ना पाकिस्तान का कोई इदारा इस्टेब्लिशमेंट और ना अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट या उनकी अमेरिकन गवर्नमेंट कोई भी उनको नहीं रोक सकेगा रशिया के साथ एग्रीमेंट पे, क्योंकि इंशाल्लाह इस बार इमरान खान को पावरफुल गवर्नमेंट मिलेगी। पिछले गवर्नमेंट की तरह नहीं होगा कि कुछ सीटों के ऊपर खड़ा होगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को और अमेरिकन गवर्नमेंट को, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट कहेगा कि भी पिछला जो मेरा गवर्नमेंट था वो तो इसी बात के ऊपर, इसी एग्रीमेंट के ऊपर चला गया था, मैंने ख़त्म किया, लेकिन मैंने वो एग्रीमेंट सारा रशिया के साथ किए थे जो मुझे मैंडेट मिला है आवाम से नई गवर्नमेंट में। तो वो कहेगा कि अब जो मैंडेट में मुझे मिला है, आपने इसी एग्रीमेंट, इसी तरह कानून के लिए मुझे मैंडेट दिया है और मैं ये एग्रीमेंट करके रहूँगा। क्योंकि अगर पाकिस्तानी आवाम न चाहते तो फिर मुझे इमरान खान कहेगा कि फिर मुझे मुंतखब न किया होता, दोबारा मैंडेट न देता। लेकिन ये चीज़ें जो आवाम के फायदे की है और आवाम भी चाहते हैं कि मैं ये एग्रीमेंट कर लूँ, तो मैं ये एग्रीमेंट कर लूँगा ताकि अपने आवाम को ज़्यादा महंगाई से बचा सकूँ। तो सही कि सारी दुनिया ने, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तानी इदारों ने और सारी दुनिया ने देखे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कितने जुल्म से और कितनी तकलीफ उठाई। तो इमरान खान ने की तकलीफ और ये जो जुल्म मेरे आवाम ने बर्दाश्त की, ये तो इसी बात के लिए बर्दाश्त किया ताकि मैं गवर्नमेंट में आ जाऊँ और इन आवाम के लिए मैं ऐसे सस्ते एग्रीमेंट करवा दूँ और उनको महंगाई से छुटकारा दूँ। और तो चाहिए कि अगर हमारे पाकिस्तान में किसी और पार्टी की हुकूमत आती है, पीडीएम की हुकूमत आती है, पीडीएम की किसी और पार्टी की आती है, न्यू इंडिया पीपल पार्टी, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी, इतनी बहादुरी नहीं होगी उसकी कि वो किसी मतलब पेशे के साथ वो एग्रीमेंट कर ले 40% के ऊपर और आवाम को फ़ायदा हो। अगर पीडीएम इस तरह एग्रीमेंट कर सकता होता तो आज तक कर लेता, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि उनकी सारी जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं वो अमेरिका से होते हैं, वो अमेरिकन की ऑर्डर्स वगैरह को फॉलो करते होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये काम जो है इमरान खान कर सकता है, पीडीएम की कोई और पार्टी ये काम नहीं कर सकती। और इसी तरह तजज़ियों के लिए, इसी तरह डिस्कशन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हमारी इस वीडियो को दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए।
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ نے کے حبان.